بریک کے بعد خوش آمدید۔ کچھ ہی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے غیر معمولی اور اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ وہ شخص جو بیانیہ بنا رہا ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ایسے کسی بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو سیکیورٹی اور ڈیفنس فورسز کے خلاف ہو۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ حارث صاحب وقت دینے کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آج بڑا غیر معمولی سا یہ لب و لہجہ تھا ان کی پریس کانفرنس میں، اس کے بعد کیا صورتحال بنتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے آج بڑی کلیئر مفصل اور اس میں کوئی انہوں نے ابہام نہیں چھوڑا۔ کوئی انڈیویجول پاکستان پاکستان کے عوام سے بڑھ کے نہیں ہے، پاکستان کی ریاست سے بڑھ کے ہے۔ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص ہے تو پاکستان ہے، ورنہ پاکستان ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ انہوں نے بڑی کلیئر بات کر دی ہے۔ اور کوئی پاکستان کو جو آپ سیکیورٹی تھریٹ نہیں کر سکتے، پاکستان کے لیے آپ کو پرابلم نہیں کریٹ سکتے، کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی، پاکستان کے عوام کی جان و مال کی اور پاکستان میں دہشت گردی کے لیے تہیہ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے جتنی قربانی دینے پڑے، جتنی شہادت دینی پڑی دیں گے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور آئی تھنک فوج کے خلاف جس طریقے سے بیانیہ چل رہا ہے، یہ خاص طور پہ جو بڑا افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ بیانیہ چاہے انڈیا سے نکلتا ہے، ان کے گودی میڈیا کا، یا سوشل میڈیا کے نکلتا ہے ایک سیاسی پارٹی کا، یا ان کا بانی پی ٹی آئی خود نکلتا ہے، تو یہ ایک مل کے جو گڈ نیکسس اور افغانستان کا یہ نیکسس جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ کیا ایوری بڈی پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی پاکستان جو ایک نیریٹو چل رہا ہے، اس کو پاکستانی قوم نے مل کے اس کو نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اور یہی بات بتائی گئی کہ یہ نیکسس آپ کیا انڈیا پاکستان کا خیر خواہ ہے، افغان طالبان عجیب کیا پاکستان کی خیر خواہ ہے، یا سوشل میڈیا جو کر رہا ہے، پھر یہ جو ادھر سے ایک بانی کی طرف جاتی ہیں چیزیں، یہ سب اینٹی پاکستان ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ، یہ کسی حالت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کے لیے ریاست اور پاکستان کی مسلح افواج وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج انہوں نے کے پی گورنمنٹ کو بھی بڑی چارج شیٹ دی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد دیگر صوبوں میں ہوتا ہے، لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے تو یہ ہمیں آپریشنز کرنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں بات چیت کریں۔ آج تو انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ بار بار ریاست، سیکورٹی فورسز اور جس صوبے میں یہ جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے سب سے زیادہ، دے ہیو ٹو بی آن ون گریڈ۔ اب اگر ہم اسپیشل بات کر اسپیشل انلیگل اسپیکٹرم کی، آپ اس میں دیکھیں گے جو ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ آتا ہے، نارکوٹکس کا پیسہ آتا ہے، 4 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں، نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ سارا ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے، اس کے ساتھ وہاں کے کچھ پولیٹیشین، ٹریڈ مین، کاروباری لوگ، یہ سب شامل ہیں۔ ابھی وہ افغانی، جب ہم انلیگل افغانسٹ کی بات کرتے ہیں، 43 کیمپ سے یہ کے پی کے اندر 2 کیمپ ڈسمینٹل کیے ہیں، باقی سارے اسی طرح چل رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان سے 1.8 ملین افغان انلیگل ریفیوجیز کو ہم نے واپس کر دیے، بٹ زیادہ وہاں پر کانسنٹریشن، بیکاز اٹس اگین اے سورس آف، یہاں پر خود کوئی بمبار بھی تیار ہوتا ہے، یہاں سہولت کاری بھی ہوتی ہے، یہاں پر ان کو آپ ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ سو یہ جب ایک حکومت فیصلہ کرتی ہے، پورے صوبوں کو، پورے پاکستان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ بات، اور پھر پاکستان نے بڑی کلیئر بات کی ہے، افغان طالبان سے جو یہ جتنے خارجیز ہیں، ان سے ریاست بات کبھی نہیں کرتی، نہ ریاست بات کرے گی، نہ مسلح افواج بات کریں گے، دیر خارجیز، ان کو اسلام سے خارج کیا گیا۔ یس، افغان طالبان رجیم سے وی کین ٹاک، اگر وہ ویزیبل کچھ دکھائیں کہ واقعی وہ ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، دین وی کین ٹاک ٹو دیم۔ بٹ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، ریاست اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرتی ہے، مسلح افواج کے خلاف لڑتی ہیں، اور ان کو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو مناسب کارروائی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اچھا حارث نواز صاحب، ایک فائنل کامنٹ اس چیز پر کہ آگے ہونا کیا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر یہ جماعت اور اس کا جو سربراہ ہے وہ تھریٹ ہے اس ملک کے لیے، تو کیا اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وفاق سوچے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق اس حوالے سے کوئی پیش رفت کرے گی؟ دیکھیں، سیکورٹی فورسز نے، ڈی جی ایس پی آر نے اپنا نقطہ نظر جو واضح طور پہ بتا دیا کہ کون جو سیکورٹی رسک ہے،
का पार्टी के सरबराह की क्या सोच है। अगर कोई पार्टी का सरबराह और पार्टी एक सोच रखती है जिसमें आपके सामने इंडिया अज़ली दुश्मन, अफ़गान रजीम पाकिस्तान दुश्मनी कर रही है, सोशल मीडिया वो करे, अगर आप उनके साथ नेक्सिस में चलते हैं तो ये बड़ा क्लियर बता दिए कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये चीज़ पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती। लेकिन क्योंकि रियासत बेहतर स्पेक्ट्रम है, विजन है, ब्रॉड थिंकिंग करती है, नो इट इज़ देयर डोमेन, दे हैव टू डिसाइड। पार्लियामेंट मौजूद है, कैबिनेट मौजूद है, दे हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज़ डन विद दिस पार्टी। वेरी क्लियरली एंड लाउड एंड क्लियर उन्होंने ये बात की है। अच्छा, तो ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि गवर्नर आज के हवाले से हुकूमत कुछ सोचेगी? बिल्कुल, ये भी बात भी वही की। देखें, इस वक्त वहाँ पर ना तो गवर्नेंस है, ना वहाँ पर कोई जो होता है इंतज़ामी ढांचा वहाँ पर नहीं है। आप आवाम के लिए कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। दहशतगर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वो आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही, सर नहीं कर रही। ये चीज़ें देखने के अवाम ने अपने चीफ मिनिस्टर को क्यों चुना है, ताकि उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए तमाम वो काम करने चाहिए जिससे उनको फ़ायदा हो। अगर इसका फुकदान हो और आपका चीफ मिनिस्टर हर वक्त डाला जेल के बाहर बैठा हो, या वाना में अगर हमारे बच्चों के ऊपर अटैक हुआ हो दहशत गर्दों का और वो क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप मुझे बताइए ये क्या मैसेज आता है। तो ये सोचने के बाद, बट डेफिनेटली इसके लिए हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, दे हैव टू डिसाइडेड, और उसके बाद सोच समझ के जो फैसला करें पाकिस्तान के मफाद के अंदर को KPK के अवाम के लिए, वो फैसले करने की ज़रूरत है। अच्छा हारिस नवाज साहब, जिस तरह के आज दो टोक कहा गया कि बातचीत तो बिल्कुल नहीं होगी, खासकर खवारिजियों से और दहशतगर्दों से, तो इस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? अब सिक्योरिटी तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑपरेशंस कर रही हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही हैं, तो क्या इसका दायरा कार वसी कर दिया जाएगा? नहीं, देखें, वो तो आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रेगुलर 200-250 ऑपरेशन पर डे हम कर रहे हैं, और तकरीबन 1800 से 1900 दहशतगर्द हमने इस रवा साल में मारे हैं। हमने शहादतें भी दी हैं। लेकिन आई थिंक इसके लिए अगर हम इनसे हमने कहा कि अफगान तालिबान रजीब से हम मुज़ाकरात करने के तैयार हैं, अगर वो काबिल तस्दीक ये बातें बताएं कि क्या वो इनके खिलाफ, फ़ौजी के खिलाफ कोई एक्शन कर रहे हैं, इनके कमांडर के साथ कोई एक्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके सामने मीडिएटर हैं, ईरान ने ऑफ़र किया है, फिर उसके बाद कतर ने किया, तुर्किया ने किया है, चाइना इज़ देयर। तो जे ममालिक को ख़ास तौर पे चाइना और ईरान अगर बात करते हैं, पाकिस्तान बिल्कुल उनसे मुज़ाकरात करने के तैयार है उनके थ्रू, और अफ़गान तालिबान रजीम से बात कर सकते हैं अगर वो मीडिया के साथ आके बात करें। और हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, एंड दैट इज़ कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत करने दें। दैट इज़ द ओनली डिमांड वी हैव। हम उनको क्या कुछ देते हैं, हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, अफगान ट्रांजिट देते हैं, हमने उनकी सफारतकारी की है, उनके जहाँ पे मरीज़ आते हैं उनका इलाज करवाते हैं, बच्चे उनके पढ़ने आते हैं, वो हम करते हैं। अफगान अवाम से बड़ी हमदर्दी है। बट द इशू इज़ कि आपको एक डिमांड है, और वो हम रियासत टू रियासत बात करते हैं। आप रियासत हैं और आप जाके ख़वारिजियों से बात करते हैं, टेररिस्ट से बात करते हैं। तो हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनको दूर करने चाहिए। इसीलिए हमने अभी उनको लॉजिस्टिक्स का ब्लॉकेट किया हुआ है। लेट्स होप कि उनको समझ आ जाती है कि क्या इंडिया से तजारत करना उनके लिए सूदमंद है, क्या इज़ इट पॉसिबल। खुद ब खुद उनको समझ आएगी कुछ अर्से के बाद, और वो पाकिस्तान की तरफ खुद आएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पर अब जो सारी सूरत हाल है उसमें आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की जो टोन है उसके सामने आ जाने के बाद आइंदा का नक्शा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ख़ास तौर पर क्या आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत, क्योंकि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि आप मतलब वफाकी हुकूमत के साथ राब्ते में, उन्होंने कहा भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में होते हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है? क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग रही है या नहीं लग रही? ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन था, रद्द-ए-अमल था ओवरऑल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको लेकर? ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन पा रहे हैं?
ब्रिगेडियर साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आज यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGI-SPR की जानिब से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अंदरूनी सलामती को लाहा ख़तरात से मुताल्लिक़ बात करना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, और उसमें उन्होंने नाम लिए बगैर बात की है और ये कहा है कि सलामती के ख़तरात ऐसे जहन की शुरुआत हैं जो अपनी ही ज़ात के सहर का कैदी है। उसके नज़दीक उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। उसकी मायूसी इस कदर बढ़ चुकी है, वो समझता है कि मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं है। शायद मेरी ये बात अजीब लगे, DGI-SPR ने कहा, लेकिन वो शख्स जो अपना बयानिया बना रहा है वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है और बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। बीच में उन्होंने बुनियानुल मरसूस मार्का हक़ का भी हवाला दिया और फिर वहाँ बात करते हुए कहा कि जो सारी सूरत हाल है उसमें अगर भारत ने हमला किया होता और ये जहनी मरीज़ होता, जहनी मरीज़ का लफ्ज़ DGI-SPR की तरफ से इस्तेमाल किया गया और उन्होंने कहा कि तो ये कशकोल ले जाकर बातचीत के लिए चल पड़ता। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि अफ़गानिस्तान में जो मौजूद खारजी हैं उनसे मुताल्लिक़ मुज़ाकरात का कहा जाता है, बातचीत का कहा जाता है, जिस पर उन्होंने बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा कि खारजियों से, दहशत गर्दों से, फितना हिंदुस्तान से, फितना खवारिज से, उनके सहूलतकारों से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ रियासत से बढ़कर नहीं है। और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम एक ही फ़ौज हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, हम